समस्तंक मोर नमस्कार जय जगन्नाथ। मो प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची सोशल साइंस पेडागोजी थ्योरी सेक्शन को। यह आपण गोटे सीरीज रहिबो जो थी कि आम फुल कंप्लीट करवा आमर सोशल साइंस थ्योरी पार्ट को। ओके, जदि आप मो चैनल नुआ अच्छा तेल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जो द्वारा कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाइपर। चलतु काल विलंब न करिक आज सेसन टी को आरंभ करवा। आज सेसन टी होची सामाजिक विज्ञान शिक्षा, जो थी कि आम सामाजिक विज्ञान अर्थ संबंध में पढ़ा, प्रकृति संबंध में पढ़ा एवं तार परिसर संबंध में पढ़ा। आउ कौन पढ़ा ना होची प्रारंभिक स्तर में सामाजिक विज्ञान शिक्षार गुरुत्व संबंध में पढ़ा। ठीक अच्छे, चलतु स्टार्ट करवा। आपण मैंने जानिथिबे मनुष्य होची गोटे सामाजिक प्राणी, हाँ कि नहीं? से समाज रे रोचे माने कौन, से गोटे सामाजिक प्राणी एवं तार समाज रे बहुत संपर्क रही थाए। से विभिन्न प्रकार लोकवाकों सहित संपर्क स्थापन करि थाए, विभिन्न दुनिया सहित मध्य संपर्क स्थापन करि थाए, देश देश मध्य संपर्क रही। तो जो छोट पिला जितेबले जन्म हुए से समाज कौन जानी न थाए, हाँ कि नहीं? बयस वृद्धि होगा फल से क्या जानी थाए ना परिवार को जानी थाए, पड़ोसी को जानी थाए, ग्राम जानी थाए, हाट जानी थाए, बजार जानी थाए, मंदिर जानी थाए। ए विभिन्न प्रकार संस्पर्श से आसी थाए एवं एगुड़ाक जानापी चेष्टा करि थाए एवं सेथिरु मध्य सी किछि अभिज्ञता हासिल करि थाए। परवर्ती समय रे कौन जाने सी ये तो फर्स्टली से जानिला परिवार, पड़ोसी, ग्राम एगुड़ा सब जानिला। परवर्ती समय से कौन जानिबो जिला संबंध में जाने, प्रदेश संबंध में जाने, देश पृथ्वी यही संबंध में जाने एवं से संबंध को जानिकी कौन करे ज्ञान हासिल करे एवं गोटे दायित्ववान नागरिक हिसाब से से निजको गढ़ी तोले। बुझिपारे? अच्छा, तो वर्तमान जानिबा सामाजिक विज्ञानर अर्थ कौन, प्रकृति कौन एवं तार परिसर कौन जानिबा। ठीक अच्छे, तार अर्थ कौन कहले सामाजिक विज्ञान अर्थ कौन ना सामाजिक विज्ञान होची ज्ञानर ग्रंथाघर बा विज्ञान समन्त जोटा कि सामाजिक अनुष्ठान उत्स बोली आमे कहि परिबा। यह द्वारा कौन हो पार ना समाज में संगठित होता विभिन्न कार्यकलाप, आम समाज में विभिन्न प्रकार कार्यकलाप हो पारुछि, विभिन्न परिस्थिति मत सृष्टि हो पारुछि, विभिन्न घटना मत घटुछि एवं सबुदिन किछि ना किछि परिवर्तन रहुछि। एही प्रपक्षरे आम विभिन्न प्रकार जो विशेषज्ञ माने अछंती कौन कौन कहिसेंती देखंतु। जेम्स हाय कौन कहिसेंती? जेम्स हाय ना सामाजिक विज्ञान एक पठन उपयोगी शिक्षण विषय जहाँकि समसामयिक बुझामणार सूचना दिए और यह एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक उद्दीपक जहाँकि सामाजिक परिवर्तन पर सुजोग सृष्टि करिथाए। किए कहिथिले? जेम्स हाय कहिथिले। ठीक अच्छे, आहरी मध्य विशेषज्ञ जो रही से मैंने किसी ना किसी कहिसेंती। जेन चार्ल्स बियर्ड कौन कहिसेंती? सामाजिक विज्ञान होची विभिन्न जाति प्रथा से कहिसेंती तथा भौतिक वस्तु ठारू भिन्न मानविक कार्यकलाप संबंधित ज्ञान और चिंताधारार ग्रंथाघर बोली से कहिसेंती। ठीक अच्छे, एत गुड़ा तो आपको मन रही तथापि आप नोट डाउन कर दिंतु। आपन केतले समय पाइले टिके पढ़ीदेवे, काले पड़ीजिवो, विशेषकर एगुड़ा पड़ेनी। तापर आमे जानिबा कौन ना होची सामाजिक विज्ञान और सामाजिक पाठ मध्य पार्थक्य। अच्छा, आम जानिबा सामाजिक विज्ञान कौन और सामाजिक पाठ कौन। ठीक अच्छे, वन बाय वन आम पढ़ा। सामाजिक विज्ञान मन रखु बड़ पिला माने पढ़ती बा साबालक पिलांको पई उद्दिष्ट, मात्र सामाजिक पाठ होची शिशु केन्द्रिक, माने छोट छोट पिला सब सामाजिक पाठ पढ़ी था। ठीक अच्छे, आउ कौन हो पारे ना होची देखंतु ये पुणी से छोट छोट पिला कही ये देखो लिखाई उच्चतर पठन पर यह उद्दिष्ट का कौटा ना सामाजिक विज्ञानटा, किंतु सामाजिक पाठटा कौन ना सरलीकृत अंश एवं विषय वस्तु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में पिलामानंको उद्दिष्ट यहाँ। आउ कौन हो पारे देखंतु ना होची सामाजिक विज्ञान होची गोटे कार्यकलापर तात्विक अंश उपर आलोकपात करा जायथिला बेले सामाजिक पाठ विभिन्न कार्यकलापर कर्मरत उपरे गुरुत्व दिया जायछि। आउ सामाजिक विज्ञानटा कौन ना ज्ञान आहरण पाई थाए, कौन पाई थाए? ज्ञान आहरण पाई थाए। किंतु सामाजिक पाठटा कौन थाए ना कर्तव्य संबंधी ज्ञान उपरे गुरुत्व दे थाए।
ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମାନବର ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପାଠଟା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଥାଏ। କେଉଁଠି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସମାଜ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପାଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଓ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସୂଚାଉଥିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସାମାଜିକ ପାଠ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେ କୈଶୋରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଥିବା କୁହନ୍ତୁ ନା, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ କେଉଁଠି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପାଠ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ପାଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଠି ପାଠରେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ତେଣୁକରି ସାମାଜିକ ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ପାଠର ସୁବିସ୍ତୃତ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମାଜିକ ପାଠରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ, ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ, ଦେଶ ତଥା ମାନବ ଜାତି ସହ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କେଉଁଠି ନା ସାମାଜିକ ପାଠରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବଢ଼ିବାର କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥାଏ ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାମାଜିକ ପାଠରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସାମାଜିକ ପାଠରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ପାଇଁ ବା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ମନୋଭାବ ଦରକାର, ଅନୁଭବ ଦରକାର, କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାମାଜିକ ପାଠର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ସାମାଜିକ ପାଠର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ ନା ସବୁ ସ୍ତରର ଯେମିତିକି ଗୋଷ୍ଠୀର, ସ୍ଥାନୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଅତୀତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ୟା ଆଉ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଶଳ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସାମାଜିକ ପାଠ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାମାଜିକ ପାଠଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସାମାଜିକ ପାଠରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଏ, ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିବେ ନା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂଗୋଳ ରହିଥାଏ, ଇତିହାସ ରହିଥାଏ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାଠ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳା ସହିତ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅଟେ କହିପାରିବା ଆମେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ମିଶ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନାଗରିକତାର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାଏ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପରିବାର ଠାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାମଣା କରିପାରିବା ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିଥାଉ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିକାଶ କିପରି ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ଏହା ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମାନବ ବିକାଶର ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି। ଦେନ୍ ଜାଣିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ ଅଫ୍ ମିସାଇଲ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ପାଠ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ହଁ କି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ ଅଫ୍ ମିସାଇଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଜାଣିବା ମାନବ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ। ମାନବର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବିଶାଳ, ମାନେ ସେ ମାନବ କହିଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଏଇଆକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମର ସମାଜ ଗଠିତ। ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ଜାଣିଲେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। କ'ଣଟା ନା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ପାଠ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ 1 by 1 ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଠନ କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ହଁ କି ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନେ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗର ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ହଁ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିବାରରୁ ପଡ଼ୋଶୀ, ପଡ଼ୋଶୀରୁ ସହର, ସହରରୁ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଦେଶ, ଦେଶରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀରୁ ସହରକୁ ଜାଣେ, ଆମେ ସହରରୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜାଣେ, ପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଦେଶକୁ ଜାଣେ, ଦେଶଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଛି ସେଟା। ହଁ କି ନାହିଁ, ନା କିଏ କରିଛି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଠନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ନିରାକରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇତିହାସ ଏହିସବୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଗରୁ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା। ପୂର୍ବରୁ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନଟି କିପରି ଭାବରେ ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରୁଥିଲା ବା ରୋଗୀମାନେ ଭଲ କିପରି ହେଉଥିଲେ ତା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିପାରିବା ନା ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଠନ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଥିଲା, ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ଅଭିନୟ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବା ଲଳିତ କଳାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଆମର ନିଜର ଇଏକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମସାମୟିକ ଘଟଣାର ଅଧ୍ୟୟନ। କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ଅତୀତର ପରିପୃଷ୍ଟି କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କିପରି ତାକୁ ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଇଏରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ସାମାଜିକ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ମାନେ କ'ଣ
ଅନ୍ତ ଦେଶ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଥିଲେ, ମାନେ ଉକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭାବରେ ବୁଝାମଣା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ତାହା ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବା ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଭୂବିଦ୍ୟା, ସାଗର ବିଦ୍ୟା, ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟା, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଚିଚେଲସନ୍ ଏବଂ ରାଇଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା ଏହାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାନବର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜନ୍ କେଣ୍ଡି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚେତନା ବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଚେତନା ଓ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ କେଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ କେଣ୍ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜାଣିବ, ପରିବାର ଜାଣିବ, ଗ୍ରାମ ଜାଣିବ, ପଡ଼ା ଜାଣିବ, ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ତା ନିକଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବିଲ, ବାଡ଼ି, ଜଳର ଉତ୍ସ, ଭୂମିରୂପ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଜାଣିବ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। କିଏ ପିଲା ଜାଣିପାରିବ ନା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଯିବ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି 4ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେ ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଭୂଗୋଳରେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ, ଜଳବାୟୁ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ, କୃଷି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବ, ପ୍ରଦେଶ, ଦେଶ, ପୃଥିବୀ, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିବ କେଇଠି ନା ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି କ'ଣ ରହିଲା ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ, ପ୍ରଦେଶ, ଦେଶ, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମୟରେ ଜାଣିବ, ଆଦିମ ଯୁଗରୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ୍ରମ ବିକାଶ କିପରି ହେଲା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଜାଣିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ଜାଣିବ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଜାଣିବ ସିଏ ନା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବ। କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରଜା ଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଖାରବେଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାତି କେଶରୀ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିବ ସେ ପିଲାଟିଏ ନା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଜାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ଅତୀତର ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ କିପରି ପରିଚିତ ନହେଲେ ସମାଜର ଏକ ସେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନା, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିପାରିବ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସିଏ ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ରହିଛି ଆମର ନା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ସିଏ ନା
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇପାରିବ। ଆମଦାନୀ କଥା, ରପ୍ତାନି କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ କଥା, ତାର ଉପଯୋଗ କିପରି କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ନା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ ସେମାନେ। ଦଳଗତ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ମିଶିକି କିପରି ସମାଜ ପରା, ସମାଜରେ ମିଶିକି ପଢ଼ିବେ କିପରି ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସମାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆକାରରେ ରହିପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କିପରି ପୂରଣ କରିପାରିବ ସିଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିପାରିବ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ। ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଇପାରିବ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଯେପରିକି ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଭାତୃତ୍ୱଭାବ, ଜାତୀୟ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ଏଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁକରି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସମାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିବ। ଆଉ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତା'ର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତା'ର ମତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଶିକ୍ଷଣା, ସମ୍ମାନକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରିବ ପିଲାଟିର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ବଞ୍ଚିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଚଳିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।